ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो जो भागै तिस जूनी फिरना। राजान राज पानान भान दीवान देव, हाजरा हजूर जहरा जहूर। दीन दुनिया दे मालिक, जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अते सचखंड श्री दरबार साहिब तरन तारण साहिब जी दी पावन नगरी अंदर पंजवें पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह शहीदां दे सरताज तिन्हां दे पावन शहीदी दिहाड़े नूं मनाउंदियां होइयां गुरु हजूरी विच गुरु संगत दा रूप होकर के जुड़ बैठी सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ सब तो पहला दास दी अते अपनी हाजरी गुरु चरणां विच लवाओ। गुरु फतेह दी सांझ पाओ, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट गुर सिखां ने बड़ा सोहना गुरबाणी दे विच सतगुरु पातशाह जी का जिक्र किया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बाबत जिक्र करते ने। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रम ते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूडत थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जाहे मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ बनायो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पातशाह जी का अज शहीदी दिहाड़ा है, जिथे देशां विदेशां दे विच अते थाएं प्रथाएं हर जगह ते गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां इस शहीदी दिहाड़े नूं मना रहीआं हन। उत्थे गुरु अर्जन देव जी दे दरों घरों वरसाई हुई ये पवित्र नगरी श्री तरन तारण साहिब विखे, सचखंड श्री दरबार साहिब जी विखे बड़ी चढ़दी कला दे नाल मनाया जा रहा है। कुर्बानी नूं याद करना, शहादत नूं याद करना। गुरु प्यारिओ, ये जग दी जमीर दा दीवा जगदा कह सकते हैं। दूजी गल, शहीद कौम दा सरमाया होया करदे ने। शहीद कौम नूं जगाउण वास्ते है। शहीद एक खिड़िया होया फुल है। जिवें फुल खिड़िया हुंदा है ते खिड़िया होया फुल सुगंधी दिंदा है। जिन्ना चिर तक आपां शहीदां नूं याद करते रहांगे, उन्ना चिर तक उन्हां दे विचों इतिहास दी कुर्बानी दी महक आउंदी रहेगी। क्योंकि सानू गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे घर विचों सिक्खी दा सिद्धांत जिहड़ा है वो बड़ा ज़्यादा चढ़दी कला दा सिद्धांत प्राप्त हुंदा है। बड़ा वड्डा सिद्धांत है। गुरु साहिब जी कहते ने, भलिया लोका जे सिक्खी वाले रस्ते वाले पासे ते आउणा है ते फिर इस सिद्धांत नूं लै करके चल। इस सिद्धांत नूं
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਤੈਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਧਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਐਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ 35 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ 35 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 35 ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਸ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਸੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ, ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ, ਚੰਗਾ ਘਰਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਵੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੁਲਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੇਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਡੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ
ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਜੇ, ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਆਏ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਆਏ ਆ, ਨਾਤਾ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾਗਿਓ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜੇ, ਮੋਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋਟਾ ਏ, ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਆਏ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਾਰਜ ਨੇਪੜੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दवा से होती है, जद कामल मुर्शिद मिलते हैं ते बात खुदा से होती है, खुदा मंजूर करता दवा जब दिल से होती है, मुश्किल तो यही है जो मुश्किल से होती है। गुरु प्यारिओ, अरदास बड़ी मुश्किल हुंदी है, मन करके प्रेम करके श्रद्धा करके भावना करके करनी है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर जे प्रेम भावना नाल अरदास करिए तो गुरु नूं प्रवान हो जाती है। दिल्ली दी संगत ने एक चिट्ठी दे विच बेनती पत्र लिखिया, बेनती पत्र आख्या सच्चे पातशाह तुहाडे घर नूं, गुरु नानक दे घर नूं एक मोरी दी बराबर क्या है, ते चंदू पापी जहांगीर दा दीवान अपने आप नूं उच्चा घराना ते अपने आप नूं चबारे दे बराबर कहंदा है कि साडी तुहाडे चरणां विच बेनती है, ये रिश्ता लैण तो ना कर दिओ, ये रिश्ता प्रवान ना करिओ। ये चिट्ठी चलदी चलदी हुई चंदू पापी तो चोरी अमृतसर साहिब जी दी नगरी दे विच पहुंची। जदों नगरी दे विच पहुंची है ते गुरु प्यारी साध संगत जी नगरी दे विच पहुंचण दे समय ते सिखां ने पढ़ करके वो चिट्ठी सुनाई ते गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि ठीक है, संगत साडे वास्ते वड्डी है, असी संगत दी बेनती नूं प्रवान करनों इनकार नहीं कर सकते, असी ये रिश्ता प्रवान नहीं करांगे। कुछ दिन पए चंदू दी धी दा शगन जिहड़ा सी वो लै करके गए। उस समय दे रिवाज दे मुताबिक कुछ मिठा लैके गए, कुछ पैसे लैके गए, इस तरह एक गंढ दे रूप दे विच लै करके गए
पर गुरु प्यारिओ जदों रिश्ते की गल गुरु अर्जन देव जी के चरणों च गए तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि असीं ये रिश्ता नहीं लेना, असीं साडे वल्लों इस रिश्ते की इनकारी है। लागियां ने बड़ा जोर लाया, कहन लगे नहीं असीं ये रिश्ता नहीं लवांगे। क्यों? कहन लगे कि तुहाडे दीवान ने ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ, पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि संगत की बेनती असी जिहड़ी है अनकार नहीं कर सकते। वापस परत गए, चंदू नूं दस दिता कि तेरी लड़की का रिश्ता जिहड़ा है वो गुरु अर्जन देव जी ने प्रवान करन तो इनकारी कर दिती है। अग लग उठी इसनूं, बड़े यतन कीते, इस चंदू ने बड़ा जोर लाया, बार बार बेनतियां कीतियां, पर गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि असी छोटे हाँ, असी छोटियां नाल संबंध रखांगे, असी वड्डियां नाल की लेना है संबंध रख करके, असी वड्डियां नाल कोई संबंध नहीं रखांगे। अखीर ये बड़े लंबे समय तो मौका भाल रहा सी कि मैं जबरदस्ती अपनी हैंगड़ दे नाल मैं ये रिश्ता जिहड़ा वा मना लवां, पर इनू मौका नहीं सी लभदा। क्योंकि अहुदेदारां लोकां नूं हंकार हुंदा ना, जदों कोई चार माया होवे, चार पैसे होण ते ओह अपनी हैंकड़ भी दिखाउंदा कि मैं अपनी मर्जी नाल काम करावांगा, मैं जबरदस्ती करावांगा। इनू भी इहो हंकार सी चंदू नूं। अखीर इनू जदों कोई मौका नहीं लभा, जहांगीर बादशाह दा शहजादा पुत्र उन्हें राज भाग लैण वास्ते बगावत कर दिती। जदों राज भाग लैण वास्ते बगावत कीती है ते गुरु प्यारी साध संगत जी याद रखना, वो चलदा चलदा होया ऐस पवित्र धरती ते आया, तरन तारण साहिब जी की धरती ते। जदों उसने ब्यास दरिया नूं पार कीता है ना, ते इधर दे रहण वाले लोकां ने दस्सिया, आख्या कि शहजादे नूं कहा कि इत्थे गुरु अर्जन देव जी है, गुरु नानक देव जी की 5वीं गुरता गद्दी दे मालिक ने, ते ओ इस वक्त तरन तारण साहिब जी की नगरी दे विच सेवा करा रहे हैं, उन्हां नूं नमस्कार कर, वो तेरी मदद करनगे। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज तेरी इस तरह बेनती नूं प्रवान कर लैणगे। आया वो चल करके, जदों चल के आया उन्हें बेनती की, गुरु साहिब जी ने लंगर गुरु प्यारिओ छकाया, जिन्ने को दे नाल फौज सी उन्हां नूं भी छकाया। क्योंकि गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है ना, इत्थे किसी दी जात पात धर्म मजहब नहीं वेख्या जांदा, जिहड़ा कोई लंगर छकना आ गया उन्होंने छका दिता जांदा। ये तां गुरु घर दे लंगर है, पर गुरु दा सिख भावें एक सिख ही होवे, ओहदे घर दे विच भी कोई लंगर जा करके आखे ना मैं भुखा ते मैनूं छका दे, ते गुरु दा सिख भी जिहड़ा है उहनूं भुखिया नहीं जाण दिंदा। ये गुरु दे घर दी ते गुरु दे सिखां दी वडियाई है। खैर उन्होंने कुछ माया भी दे दी। विद्वानां ने दस्सिया कि 5000 रुपया उन्होंने मदद दी। ये गल दा मुद्दा जिहड़ा सी चंदू तक पहुंचिया। जदों चंदू तक पहुंचिया, चंदू ने जहांगीर दे कन्न भरे। अखीर जदों चंदू ने जहांगीर दे कन्न भरे ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं 2 लाख रुपया जुर्माना ला दिता। 2 लाख रुपया जुर्माना ये लाया कि तू जिस ने राज भाग की बगावत की है उस शहजादे नूं तू पनाह तुहां दिती है, इस करके तुहानूं जुर्माना पाया जाता है। 2 लाख रुपया जुर्माना पा दिता गया। ये समा पिया, ये गुरु प्यारी साध संगत जी जुर्माने की लिखी हुई चिट्ठी जिहड़ी है गुरु अर्जन देव पातशाह तक पहुंच गई। सतगुरु जी ने कोई जवाब नहीं दिता। कहन लगे कोई गल नहीं, जाओ। दूजी वारी भेजिया, सतगुरु जी ने फिर भेज दिता। तीजी वारी आया, सतगुरु पातशाह कहन लगे कोई नहीं, हुण असीं आप लाहौर विच चल के जुर्माना भरांगे, असीं आप आवांगे लाहौर विच। जदों वेख्या सतगुरु जी ने सारे कारज कर दिते आ, तरन तारण साहिब की नगरी वसा दी, सचखंड श्री दरबार साहब प्रगट कर दिता, श्री हरमंदर साहब प्रगट कर दिता, तैयार कर दिता, बाणी का जहाज तैयार कर दिता, सारे कारज हो गए।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦੂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਦ ਸਨ, 5 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੈਦ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧਨ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰਸਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਰਸਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਚੰਦੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਗ ਉਬਾਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ। ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ੇਖ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਪੱਤੇ ਤੇ ਖੀਰ ਨਾ ਚੜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਰੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਪੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਚੜਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਖੈਰ, ਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਗਰਮ ਕਰੋ, ਤਵੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਲੋਹ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਲਿਆਂਦੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਮਚਾਈ, ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ।
मेरा मन करे तुसी एक बारी मैनू आग्ञा दे दिओ, मैं दिल्ली ते लाहौर अपनियां तलियां ते चुक करके ताड़ी मार के ते दैश नैश कर दियां। भाई पुराणे ने कहा, सतगुरु कहन लगे भाई पुराणिया ये शक्ति ये ताकत कित्थों लई है? कहन लगा सच्चे पातशाह तुहाडी सेवा करके। सतगुरु कहन लगे फिर जेदी सेवा करके तू इन्नी शक्ति लई है ते ओदे विच किन्नी शक्ति होवेगी, आराम दे नाल बह जा। भाई पुराणा कहंदा सच्चे पातशाह मेरे को नहीं जे वेख्या जांदा। सतगुरु कहन लगे भाणा मन भाई पुराणिया ये कौतक असीं आप ही कर रहे हैं। धन है गुरु ते धन गुरु अर्जन देव ते धन गुरु दे सिख। गुरु प्यारिओ तत्ती तवी ते बिठाया गया पर ना किसे ने कोई बचन गुरु अर्जन देव जी ने नहीं मन्निया। तीजा दिन आया ते तत्ती रेता कीती गई, उहदे उत्ते खिलारिया गया ते सिर तो लैके गुरु साहब जी दे चरणां तक वो तत्ती रेता पड़पूंजे नूं कह करके खुरपियां नाल सीस दे विच पवाई। अखीर नहीं मन्ने। गुरु के सिखा ने आख्या सच्चे पातशाह एक बारी आग्ञा दे दिओ। सतगुरु कहन लगे भाणा मन्नो बस। अगला दिन होया ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे सामने उच्ची उच्ची सुना करके कहन लगा कि गां दा मांस लैके आओ, उहदा चमड़ी लैके आओ, कूला मांस जिहड़ी ताजी गां मरी है ओदी चमड़ी लवा करके लैके आओ, ओहदे विच इन्हां नूं मड़ करके धर्म नाश करके ते इन्हां नूं धुप्पे रख करके सुका के ते मार देना है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सोचा कि हुण ये धर्म नूं भी हथ पावेगा, क्योंकि 40 इन्ना ज्यादा गया है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अगला दिन होया कहन लगे चंदू असी इशनान भी करना है। वो नदी वगदी है इशनान करने वास्ते, पर कहन लगा कि तुहाडे नाल मेरे अहलकार भी जाणगे ते अहलकारां नूं कहा कि जो ये करदे ने इन्हां नूं करन देना है, तुसी केवल राखी करनी है किते भज ना जाण। क्योंकि उहदे मन विच इह सी कि गुरु अर्जन देव जी हुण मन जाणगे जदों गऊ दे चमड़े की गल कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बावां तो सिखां ने फड़िया है, प्रेम अदब दे नाल लै करके गए ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं एक जगह ते कंढे दे उत्ते चलदे पानी दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दा इशनान कराया गया। 5 सिखां ने इशनान भी कीता, कराया भी ते कीता भी। उहदे तो बाद गुरु अर्जन देव जी ने जपजी साहिब दा पाठ कीता करके ते सतगुरु पातशाह जी ने जो उपदेश गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं देना सी वो उपदेश सुना दिता। क्योंकि मैं टूक मात्र आप जी दे नाल सांझ पा रहा, मेरा निश्चित कीता होया समा नेड़े तुरिया आ रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी सारी रहत मर्यादा अते सारा उपदेश गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा सुना के धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने 1606 दे विच अते सम्मत 1663 दे विच उस लाहौर दी धरती ते शहादत दा जाम पीता जिथे अज गुरुद्वारा डेरा साहिब है। सतगुरु जी ने कहा तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। यह बचन करदे आया धन गुरु अर्जन देव जी ने शहादत दा जाम पीता। उहदे तो बाद 5 सिख अमृतसर साहिब की धरती ते आए। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी का उपदेश गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं सुनाया। सुना करके धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उपदेश सतगुरु कहन लगे कोई गल नहीं, असी अकाल तख्त बनाया है, इहदे उत्ते बैठ करके असी चंदू पापी दे कोलों अपने पिता की शहादत का बदला जरूर लवांगे। गुरु प्यारिओ अखीर गुरु साहब जी ने वो बदला लिया। जदों चंदू नूं लियांदा ते आ मंजी साहब वाले स्थान ते लियांदा सी ते फिर सतगुरु जी अमृतसर ते लाहौर नूं गए सन, वो बदला ले लिया। ये संखेप इतिहास मैं आप जी दे नाल अज दे दिहाड़े नाल संबंध कीता है। एक दिहाड़ा अज भी है जिन्हों आपां जून 1984 कहने हाँ। मैं टूक मात्रे बेनती करके फतेह बुला देनी है क्योंकि कवीशरी जथा पहुंच चुका है, मेरे तो बाद इन्हां दा समा है। 1 जून वाला दिन आया ते सचखंड श्री हरमंदर साहिब रूहानीयत दे महान पवित्र अस्थान श्री हरमंदर साहिब दे विच फौजां ने 4 चफेरे घेरा पा लिया। 4 चफेरे जदों 1 जून का समा आया
ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਟੈਂਕ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਟੈਂਕ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ KS ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡੇ। ਇਹ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। 1408 ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 1408 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 2 ਜੂਨ ਦਾ। 2 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੌਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। 2273 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, 2273 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 3 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, 5 ਤੇ 6 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ 5-7 ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਛੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।